Good morning, my dear final year BCom students. This is your CMK sir, and this is the third class of advanced accounting subject. Advanced accounting subject. My dears, this is the first class of online. This is the first class of online for final year BCom students. So under the fifth semester BCom, we have 7 subjects, under which the specialization subject, advanced accounting and GST, both are specialized subjects. Specialized subjects. So under advanced accounting, the first unit name is accounts for banking companies. Accounts for banking companies, my dear students. My dears, theory concepts over. Now we are enter into practical aspects, my dears. Now we are enter into practical aspects. Practical aspects. Of course, schedules also over. So then, before I am going to discuss the practical aspects, let's be discuss about the schedule number 13, 14, 15, 16 because of it's related to profit and loss account, my dears. Related to profit and loss account. Screen is clear, my dears. Here, screen is clear. Screen is clear. Schedule number 13, my dears. Once again, entire advanced accounting syllabus, it's based on the schedules. Okay, schedule number 13, name interest earned, my dears. Interest earned. Any interest earned by the bank by the way of. First one is interest on discounts or interest on advances on bills, my dears. Income from investments, discount on bill, discounted, my dears. Any interest received by the bank, my dears. Any interest received by the bank, of course, it is an income to the bank. Then schedule number 14, other incomes, my dears. Simply, my dears, simple, other than the interest and interest on investment, my dears. Income from investments. Other all incomes we are treated as other incomes which are received by the bank. Commission, exchange and brokerage, profit on sale of investment, profit on sale of investment, profit on revaluation of investment, profit on sale of land and building or other fixed assets, profit on exchange transaction, income earned by the way of dividends, miscellaneous income, my dears. Miscellaneous income, my dear. Simple ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Schedule number 13 ಅಂದ್ರೆ interest received, my dears. Interest earned means interest received. Any interest received by the bank, received by the bank, my dears. ಅಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. Then other ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವಂತ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ schedule number 14. ಅಲ್ಲಿಗೆ schedule number 13, 14 incomes, my dears. Then 15, my dears. Schedule number 15, interest expenses. Any interest payable by the bank to the outsiders. ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? Interest on deposits. We know that bank received major three types of deposits majorly. That is savings deposits, term deposits and current deposits, my dears. So interest on deposits, interest on Reserve Bank of India, loan from Reserve Bank of India, interest on interbank borrowings, any others, any interest payable by the bank, we should be entered on schedule number 15, my dears. Then schedule number 16, operating expenses, all other expenses, my dears. Payment of provision for employees, rent and taxes, lighting, printing and stationery, advertise and publicity, depreciation on bank property, directors fees, allowances and expenses, auditors fees, allowances and expenses, law charges or legal charges, postage, telegram and telephone charges, repairs and maintenance charges, insurance charges, any other expenditure, my dears. So these are the schedules. These are the four schedules nominated on profit and loss account of banking company, my dears. Profit and loss account of banking company. Here there is a format for profit and loss account. That is first one, schedule number 13, interest earned. Schedule number 14, other incomes. Then schedule number 15, interest expenses. Schedule number 16, operating expenses, my dears. Operating expenses. Right.
Okay, so we go for practical aspects, my dears. We go for practical aspects. Huh. Listen here, my dears. Here there is a clear problem. Here there is a problem, my dears. Problem illide correct agi nodಕೊಳ್ಳಿ. And moreover, it's purely, once again, it's purely schedule based chapter. Schedule based chapter. So without schedule we can't solve the problem, my dears. Here, listen here, my dears. First one is interest earned. Interest earned direct ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, my dears. Schedule number 13. Schedule number 13, 2,44,000. Other income 66,000. Of course, direct schedule number 14. Interest expenses direct, ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 15, my dears. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16, my dears. ಬರೀ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2018. ಓಪನಿಂಗ್ balance of profit and loss account, my dears. Opening balance of profit and loss account, my dears. Once again, I remembering you that online class is the test. Please have it. Online class ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್, ಅದನ್ನ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So my personal feeling is online class is better than the offline class. ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಿಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13, ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 14, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 15, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಆನ್ 1/4/2018 ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೆಟ್. Right. Profit and loss account for the year ended 31st March 2019. 31st March 2019. Particulars schedule number, my dears. Here schedule number amount rupees. Particulars schedule number amount rupees, my dears. Direct, my dears. Problem ಎಲ್ಲವೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Head number 1 interest earned, my dears. Interest earned ಇದೆಯಾ? Interest earned, my dears. That is schedule number 1. Schedule number 13. Schedule number 13. Amount as usual problem 2,44,000. Problem ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಗೆ. Second one other incomes schedule number 14 as usual. Problem ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 66,000 ಇದೆ. ಬೇಕಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ 2,44,000 again 66,000. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಸ್ ಎ. ಇವೆರಡರ ಟೋಟಲ್ ಇದು 3,10,000. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2,44,000, 66,000, my dears. 66,000. So 3,10,000 total income indicate as A, my dears. Indicate as A. Then interest expenses schedule number 15, my dears. Schedule number 15 1,33,000. Operating expenses schedule number 16 17,000, my dears. Check ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1,33,000 plus 17, my dears. So ಅವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, my dears. Total expenses indicate as B. That is 1,50,000. 1,50,000. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3,10,000 ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,50,000 ಇದೆ. So then the next aspect is profit or loss. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರ್ಬೋದು. A minus B. A ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 3,10,000 ಬಂದಿದೆ, my dears. ನಿಮಗೆ 3,10,000 ನಲ್ಲಿ 1,50,000 ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1,50,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we are getting the positive balance, that is profit, my dears. We are getting the positive balance, that is profit, my dears. Profit of 1,60,000.
Profit of 1,60,000 rupees. 1,60,000 rupees ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,60,000 rupees. 1,60,000. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹ್ಯಾಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ P&L ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 48,000 ಇದೆ. ಸೊ ಆ 48,000 ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಬೇಕು 48,000. 1,60,000 plus 48,000. The available balance is 2,08,000. There is no indication. 2,08,000. Fourth heading ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಸರ್ವ್. Each and every banking company which operates the banking activities in India, it should be transfer its annual profits of 25% to reserve. Such a reserve we are treated as statutory reserve before declaration of dividend. Before declaration of dividend, each and every banking company in India which operates the banking activities mandatorily, means of compulsorily, transfer its annual profits before declaring the dividend 25% to a special reserve. Such a reserve we are treated as statutory reserve. Statutory reserve mind. So annual profits ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ 25% ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಯುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಈ ವರ್ಷ? ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್. ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಹುಷಾರ್, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದು ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟಿರಾ, ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋಬಿಟ್ಟಿರಾ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? 1,60,000 ಇಂಟು 25/100. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ 25 ಅಂದ್ರೆ? ಅದು ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ 25% ಕಾಮನ್. ಸೊ 1,60,000 ಇಂಟು 25/100 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 40,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್. ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? 2,08,000 ಅಲ್ಲಿ 40,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಹೌ ಮಚ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್? 1,68,000. 1,68,000 rupees balance carry to balance sheet, my dears. This is the method. This is the method of solving. This is the method of solving profit and loss account. So 13, 14, 15, 16. Then profit, third heading, or loss, fourth heading, appropriation, my dears. As usual, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. Following particulars extracted from Bank of Baroda for the year ended 31/12/2018, my dears. Interest earned 13, other income 14, interest expenses 15, operating expenses 16, my dears. Profit and loss account as on 1/1/2018. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಓಕೆನಾ? And here there is an important measures. ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ವೇಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಪ್ರಿಪೇರ್ profit and loss account for the year ended 31st March 2017. For the year ended 31st March 2017. My dears, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು 13 14 ಆ ತರ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್, ಲೋನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ? ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್ 3,49,000. ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,55,000. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ 3,65,000. Interest on overdrafts 1,28,000. Rent and tax 1,80,000. Commission charged to customers, 90,000. Discount on bill discounted 1,48,000. Interest on cash credit 2,24,000. Amount charged against to current account, 1,20,000. Interest on savings bank account, 5,42,000. Postal expenses 15,000.
Printing and stationery 40,000. Advertisement, my dear. Wait a minute. Advertisement. Advertisement. Printing and 40,000. Advertisement. Wait a minute. Wait a minute, my dear. Amount miss agide advertisement. My dear, advertisement ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಮೌಂಟ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ 82,000. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ 1,40,000. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13 ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 14 ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 15, ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16 ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13 ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡಾಯ್ತಾ? ದೆನ್ ಕಮಿಷನ್. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್, ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಇದು 13 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಾಗ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ? ಅಮೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13 ಎಷ್ಟು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ? 1 2 3 4 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 1 5 ಇದೆ. 5 ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 14 ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್? ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಕಮಿಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಅಮೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎರಡಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಕಮಿಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 14. ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಇವೆರಡು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 14 ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 14, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರೋ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಈಗ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 15 ಹೋಗೋಣ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್. ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಯಾರು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? 1. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಯಾರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 2. ಪೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ರೈಟ್. 2 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ 15 ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 15. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16 ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ನೋಡಿ, ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ವೇಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್. ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದು ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16 ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ದೆನ್ postal expenses, of course schedule number 16 printing and stationery schedule number 16 my dears. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಬಹುದು, ಸರ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಈ ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ರೇಟು, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವು, ಅದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ 13 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ 13, ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ 14. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರೋದು 14, ದೆನ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ 15. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 16 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13 ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13 ಯಾವ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ 13ಗೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಮೀಡಿಯಸ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್ 3,49,000, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 1,28,000, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ 148, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 2,24,000, ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13 ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ 3,49,200 ಕರೆಕ್ಟಾ? 3,49,000 ಸಾರಿ, ಇದು 200 ಇದೆ, 3,49,200. okay. Interest on overdraft 1,28,000, interest on cash credit 2,24,000, discount on bill discounted 1,48,000, less ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ my dears. rebate on bill discounted 32,000 ಇಲ್ಲಿದೆ my dears. ಇದು 32 ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾರಿ. ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ 32,000 my dears. ಈ 32,000 ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 32,000 ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ 8,17,000. ದಟ್ ಈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13. ದಟ್ ಈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13. 8,17,000 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13 ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅಗೇನ್ 14 ಯಾವ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಕಮಿಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ರೈಟ್. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 14 ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್ ಏನು? ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಇರೋದು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. Commission charge to customers 94,000, amount charged against to current account 1,20,000. ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, commission charged to customers 90,000, amount charged against to current account holders 1,20,000. ಅವೆರಡು ಬರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಸ್, ಅವೆರಡು. ಸೊ 94 plus 1,20,000 2,14,000 rupees ಬರುತ್ತೆ ಮೀಡಿಯಸ್. 2,14,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. 2,14,000 rupees ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 14 ಮೀಡಿಯಸ್. ಹಾಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 15 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಎನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಎರಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ 3,65,000, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,92,000. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಎರಡಿದೆ ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ 3,65,000, ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲಿದೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,42,000. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಮೌಂಟ್? 3,65,000 5 lakh ಅಮೌಂಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 5,42,000 92 ಬಂದಿದೆ. 5,42,000 5,42,000 ರೈಟ್. ಸೊ ಮೈ ಡಿಯರ್ 3,65,000 ಪ್ಲಸ್ 5,42,000 ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ 9,07,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. 9,07,000 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 15. ದೆನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನೇನಿದೆ? ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,55,000 ಇದೆ. ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ 1,80,000, postal expenses 15,000, printing and stationery 40,000 ಇದೆ ಮೀಡಿಯಸ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ. 4 ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,55,000 ಇದೆ ಮೀಡಿಯಸ್. ದೆನ್ ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 1,80,000 ಇದೆ. 15,000 postal expenses, 40,000 printing and stationery. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ?
Schedule number 16, my dears. 1,55,000, 1,80,000, 15,000 plus 40,000, my dears. So the sum of these four contents we are treated as total of schedule number 16 operating expenses 3,90,000. 3,90,000, my dears. 3,90,000 rupees. Okay, now. So then, my dears. So then 15 plus, right, come to the preparation of profit and loss account, my dears. Preparation of profit and loss account. As my dears, schedules ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಮೌಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 8,17,000 ಬಂದಿದೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8,17,000 ಇಲ್ಲಿದೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 13. ಆ 8,17,000 rupees ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವೇಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 9,57,000 ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ 9,57,000 ಅಂತ ನೋಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ನೋಡಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟೋಟಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ನನಗೆ. 1,55,000, 1,80,000 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ವಾ, ರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ 1,80,000, 1,55,000, 1,80,000, 1,55,000, 15,000, 40,000. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಟೋಟಲ್ ರಾಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ 5 8. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರಾದ್ರು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಸ್ಕೋರ್ ಹೇಳಿ. 0 0 0 0 1 5 6 6 plus 8 14 14 6 plus 6 plus 8 14 14 plus 5 19. is it right? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ? 19 and 1 1 2 3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? 3,90,000 correct. All right. Okay, my dears. Okay. So then, interest earned 8,17,000. Other incomes 2,14,000, my dears. 2,14,000. The total we are treated as total income. Indicate as A, my dears. Indicate as A. 8,17,000, 2,14,000, 10,31,000 total. A. Total income, my dears. Total income. Then expenses. Interest expenses 15. Schedule number 15. 9,07,000. Operating expenses 3,90,000. Provision for tax. Adjustment al kotirodu, my dears. Illi barutte. Other expenses all aadmele barutte. Illi ide nodi, my dears. Provision for taxation 1,40,000. Provision for taxation 1,40,000, my dears. Illi ide provision for tax 1,40,000. The sum of total B, my dears. The sum of total B leads to 14,37,000. ಅನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಯಾರನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. 14,37,000 rupees. That is total B, my dears. Then heading number 3, profit and loss. Profit or loss ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ A minus B. A ಎಷ್ಟಿದೆ? 10,31,000 ಇದೆ. A 10,31,000 ಇದೆ. B 14,37,000 ಇದೆ. 14,37,000 ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್? ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಾಸ್. ಹ್ಯಾಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಹ್ಯಾಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹ್ಯಾಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಲೆಸ್ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್.
ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ 100% 25% ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ರಿಸರ್ವ್, must be transferred by each and every banking company on its annual profits before declaration of dividend. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ನಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫಿಸಿಟ್ 4,06,000 rupees ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. 4,06,000 rupees ಡಿಫಿಸಿಟ್. This is the method of solving. This is the method of solving profit and loss account. My dears, ನೋಡಿ profit and loss account ಇದು ಮೆಥಡ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅರ್ನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಎ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಬಿ 14,37,000 ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. 4,06,000 rupees ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆ ಲಾಸ್ ಬಂದಿರೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬೇಸಿಕಲಿ 25% ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ. ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಈಗ ಅದೇ ತರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ತರದ್ದು ಬಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್. ನೋಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ 13 ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 13 ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ 13 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ 13 ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 13 ಬರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ 13 ಮೈಡಿಯರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ದೆನ್ ಕಮಿಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ 14, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 14, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 14, ಅಮೌಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 14 ಮೈಡಿಯರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ, ನೀವೇನು ಹುಡುಕೋಂಗಿಲ್ಲ. ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 14. ದೆನ್ ಮೈಡಿಯರ್ಸ್ interest on fixed deposits 15, interest on saving deposits 15, interest on current deposits 15, interest on bank borrowings also 15 is to 15 my dears. Then rent and rates, printing and stationery, advertisement, legal charges, wait a minute, legal charges, repairs, maintenance charges, auditors fees, insurance paid, postage ಇಷ್ಟು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಬೇಟ್ ಆನ್ ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ 13 ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 13 ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂಬರ್ 16 ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರಾಂಗ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೂ ತುಂಬಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. PUC 2 ಕ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಡೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ